जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू मित्तल वॉइस चेनल में। आजना विडियो में आपणे सांभळीशुं गुरु दत्तात्रेयनी कथा अने गुरु दत्तात्रेयनो इतिहास। दत्तात्रेय अथवा दत्तने हिंदुओ भगवान माने छे, जेमने देवी त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और शिवना अवतार मानवामां आवे छे। दत्त शब्दनो अर्थ छे आपेलू। दत्त एटला माटे कहेवामां आवे छे कारण के आ देवी त्रिमूर्तिए ऋषि दंपति अत्रि अने अंसुयाना पुत्र स्वरूपे खुदने आप्या छे। तेओ अत्रिना पुत्र होय तेमनुं नाम अत्रेय पण छे। नाथ परंपरा में दत्तात्रेयने भगवान शिवनु स्वरूप अथवा अवतार मानवामां आवे छे। नाथ लोकोना आदिनाथ संप्रदायना तेओ आदि गुरु पण छे। दत्तात्रेय योगना प्रथम भगवान हता के जेमणे अनोखी रीते तांत्रिक लाक्षणिकताओ रजू करी हती। वैष्णव संप्रदाय द्वारा तेमनुं वधु भक्तिमय स्वरूप आत्मसात करवामां आव्युं छे। लाखों हिंदुओ द्वारा तेमनी पूजा करवामां आवे छे। भारतीय विचारोनो सर्वोच्च अर्क धरावता एक शिक्षक करता दयाळु भगवान तरीके तेमनुं शरण वधु लोको जाय छे। दत्तात्रेयने अद्वैत वेदांत पर ग्रंथ त्रिपुरा रहस्यना लेखक मानवामां आवे छे, जे ग्रंथ तेमणे परशुरामने आप्यो हतो। मुनि नारदे ईर्ष्याना आश्रयथी ब्रह्मा विष्णु और शिवना पत्नी समक्ष अंसुयाना पतिव्रत पत्नीनी भक्तिनी खूब प्रशंसा करी। तेओए तेमने पतिओनी तेणीनुं अंसुयानुं पतिव्रत ओछुं करवा विनंती करी। एक दिवस अत्रि घरे न हता ते समये ब्रह्मा विष्णु और शिव अंसुया पासे मेहमान बनीने गया अने तेमणे भोजन आपवा जणाव्युं। ज्यारे तेणी आम करवा माटे राजी थई गई त्यारे तेओए ब्रह्मा विष्णु और शिवने एक शरत मूकी के जो ते निर्वस्त्र थईने तेमने दान आपशे तो ज तेओ भिक्षा ग्रहण करशे। अंसुया दिग्धामां पड़ी गई। जो ते पर पुरुष समक्ष निर्वस्त्र आवे तो तेनुं पतिव्रत ओछुं थई जाय। जो तेणी इनकार करे तो अतिथिनुं अपमान थाय अने तेओ अत्रिनी तमाम शक्तिओ पाछी खेंची ले। अंसुया विचारे छे के तेनी समक्ष आवी विचित्र मांगणी मूकीने युक्तिपूर्वक तेने जटिल परिस्थितिमां मूकनार आ त्रणेय मेहमानो कोई सामान्य माणस नथी। अंसुया पोताना मनमा पोताना पतिने याद करे छे अने कहे छे के निर्वस्त्र अवस्थामां दान आपवामां तने कोई पण प्रकारनो भय नथी कारण के तेणी काम वासनाथी असरग्रस्त नथी। त्यारे मेहमानो दान माटे कहे छे, भवती भिक्षामि देहि, ओ माता अमने थोड़ुं भोजन आपो अने आडकतरी रीते तेणीने माता तरीके संबोधे छे। आथी तेणी नक्की करे छे के तेओए पोताना बाळको माने छे अने तेमनी इच्छा अनुसार तेमने दान आपशे। आ समये तेणी अंसुयानी आ महत्ता अने विचारोना कारणे तेणी ज्यारे भोजन पीरसवा आवे छे त्यारे त्रणेय भगवान नाना बाळक बनी जाय छे अने अंसुयानी छातीमांथी दूध झरवा मांडे छे। त्यारबाद तेमणे स्तनपान करावीने पारणामां सुवડાવે छे। अत्रि ज्यारे पाछा आवे छे त्यारे अंसुया पासेथी पारणामां सूतेला त्रणेय देवोना गुणगान सांभळे छे। देवो तेमना मूळ स्वरूपमां जागे छे अने अंसुयाना पतिव्रतनी प्रशंसा करे छे अने साथे ज तेणीने वरदान आपे छे के अंसुया तमने विनंती करे छे के आ त्रणेय भगवान तेणीना बाळक तरीके जन्म ले। परिणामे शिव विष्णु और ब्रह्मानो अवतार तरीके मुनि दुर्वासा दत्तात्रेय और चंद्रदेवनो जन्म थाय छे। दत्तात्रेयनो उल्लेख अत्रि मुनिना पुत्र तरीके नहीं परंतु वंशज तरीके छे। शिशुपाल वध शिशुपालनी हत्या नामना पौराणिक ग्रंथमां कवि मगध पण आ वातनो संदर्भ आपे छे के दत्तात्रेय ए अत्रिना पुत्र नहीं वंशज हता। दत्तात्रेय खूब नानी वये पोतानुं घर छोड़ीने वस्त्रहीन अवस्थामां पूर्णतानी शोधमां निकળી પડ્યા હતા। એવું જણાય છે કે તેમણે જીવનનો ઘણો જ સમય તેમણે ઉત્તર કર્ણાટકથી મહારાષ્ટ્ર અને આંધ્રપ્રદેશ અને ગુજરાતમાં છેક નર્મદા નદી સુધીના વિસ્તારોમાં વિચરણ કરતા ગાળ્યું છે। ઉત્તર કર્ણાટકના શહેરમાં તેઓ મૃત સ્વરૂપ પામ્યા હતા, જે હાલમાં ગંગાપુર તરીકે ઓળખાય છે। દત્તના મૂળ પદચિહ્ન ગિરનારની પર્વતમાળામાં સૌથી ઊંચા શિખર ઉપર આવેલા હોવાનું માનવામાં આવે છે। ત્રિપુરા રહસ્યમાં એવો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે કે શિશુ પરશુરામને દત્તને ગંધમાદા પર્વત પર ધ્યાન કરતા જોયા હતા। બ્રહ્મપુરાણ પ્રમાણે પિતા મુનિ અત્રિની આજ્ઞાથી દત્તાત્રેય ગોમતી નદીના કાંઠે બેઠા અને ભગવાન શિવની આરાધના કરીને અંતે બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું। કદાચ આ જ કારણસર દત્તાત્રેયને નાથ સંપ્રદાયના આદિસિદ્ધ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ઉદ્ધવ ગીતામાં ભાગવત પુરાણમાંથી રચાયેલા ગીતામાં કૃષ્ણ દ્વારા દત્તાત્રેય વિશે એક વાર્તા ગાવામાં આવી છે, જેમાં તેમના 24 ગુરુઓ પૃથ્વી વાયુ આકાશ જળ અગ્નિ સૂર્ય ચંદ્ર અજગર કબૂતરો દરિયો ઉધઈ માખી ગોંધેલો હાથી રીંછ હરણ માછલી બગલા બાળક કુંવારિકા ગણિકા લુહાર સર્પ કરોળિયા અને ભમરીની યાદી ગણવામાં આવે છે। અવધૂત દ્વારા પુરાણોમાં વર્ણવેલા ગુરુઓમાંથી દત્તાત્રેયના 24 ગુરુ આવ્યા છે। દત્તાત્રેયના શિષ્યો કર્તાવીર્ય અર્જુન પરશુરામ યદુ અયુ અને પ્રહલાદ છે।
પુરાણોમાં તેઓ જાણીતા છે. અવધૂતોપનિષદ અને જાબાલ દર્શનોપનિષદમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે વધુ એક નામ સકૃતિનું છે. સામાન્ય રીતે દત્તાત્રેય 3 મસ્તક સાથે ચિત્રમાં દેખાય છે, જે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવનું સાંકેતિક સ્વરૂપ છે. ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય, રચના, રક્ષણ અને વિનાશ, અને ચેતનાના 3 ભાગ, જાગવું, સ્વપ્ન જોવા, સ્વપ્ન વિનાની ઊંઘ. તેમને દત્તાત્રેયને કલ્પવૃક્ષ નીચે તેમની શક્તિ સાથે ધ્યાન કરતા તેમના અનુચર તરીકે કામધેનુ ગાય જોવા મળે છે. તેમની સન્મુખ અગ્નિકુંડ અથવા કુંડ, યજ્ઞ આહુતિ સ્વીકારનાર અને તેમની આસપાસ 4 શ્વાન નિરૂપવામાં આવે છે. દત્તાત્રેય એ સૌથી જૂના દેવ સ્વરૂપોમાંથી એક છે. આ દેવી સ્વરૂપ અંગેના પ્રથમ સંદર્ભ મહાભારત અને રામાયણ જેવા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં જોવા મળે છે. અથર્વવેદના ભાગ દત્તાત્રેય ઉપનિષદમાં તેમણે ભક્તોને મોક્ષ મેળવવા, દુન્યવી બંધનોથી મુક્ત કરવા માટે બાળક, મંદબુદ્ધિના માણસ અને રાક્ષસ સ્વરૂપે પ્રગટ થઈ શકે તેવી સક્ષમતા ધરાવતા વર્ણવવામાં આવ્યા છે. ભારતમાં 1000 પૂર્વ પ્રચલિત તાંત્રિક પરંપરા પ્રમાણે જોવામાં આવેલો દત્તાત્રેય એકમાત્ર ધડનો ખુલાસો કરી શકાય. ગોરખનાથે અઘોરી પરંપરાને દૂર કરી આજના લોકોમાં સ્વીકાર્ય એવું સભ્ય સ્વરૂપ નાથ સંપ્રદાય બનાવ્યું. સમય પૂર્વ થઈ ગયેલાઓ દત્તાત્રેય ખૂબ જ શક્તિશાળી મુનિ રહ્યા હશે. સદીઓ વીતતા તેમણે દત્તાત્રેય સ્વરૂપે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યા હશે. ચોક્કસપણે છેલ્લા લગભગ 900 વર્ષના ગાળા દરમિયાન 3 મસ્તક આવ્યા હશે. દત્તાત્રેયે 16 અવતાર લીધા છે. એમાં પહેલું છે યોગીરાજ, બીજું છે અત્રિવરદ, ત્રીજું દત્તાત્રેય, ચોથું છે કાલાગ્નિશમન, પાંચમું છે યોગીજન વલ્લભ, છઠ્ઠું છે લીલા વિશંભર, સાતમું છે સિદ્ધાર્થરાજ, આઠમું છે દન્યાસાગર, નવમું છે વિશ્વંભર, 10મું છે માયામુક્ત, 11મું છે માયામુક્ત, 12મું છે આદિગુરુ, 13મું છે શિવરૂપ, 14મું છે દેવદેવ, 15મું છે દિગંબર અને 16મું છે કૃષ્ણ શ્યામ કમલનયન. વસુદેવ નંદન સરસ્વતી દ્વારા આ 16 અવતારો પર એક પુસ્તક બનાવવામાં આવ્યું છે. દાસોપંત પરંપરામાં આ 16 અવતારોની પૂજા કરવામાં આવે છે, તેમજ દાસોપંતને 17 અવતાર તરીકે માનવામાં આવે છે. દત્ત સંપ્રદાયમાં પ્રથમ અવતાર એ શ્રીપદ શ્રી વલ્લભ અને બીજો અવતાર નરસિંહા સરસ્વતીનો છે. સાથે જ અકાલકોટ સ્વામી સમર્થ શ્રી વસુદેવ નંદન સરસ્વતી, માનસિક પ્રભુ કૃષ્ણ સરસ્વતી, શિરડી સાંઈ બાબા અને પૂજ્ય શ્રી ગણપતિ સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને દત્તાત્રેયના અવતાર માનવામાં આવે છે. અવધૂતોપનિષદ અને જાબાલ દર્શનોપનિષદ ઉપનિષદોમાં દત્તાત્રેય દ્વારા આપવામાં આવેલા તત્વજ્ઞાનનો ઉલ્લેખ છે. ત્રિપુરા રહસ્ય એ પરંપરા રીતે દત્તાત્રેય દ્વારા લખવામાં આવેલું મૂળ દત્ત સંહિતા અને દક્ષિણામૂર્તિ સંહિતાનું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે એવું માનવામાં આવે છે. આ ખૂબ જ વિસ્તૃત લખાણ તેમજ શિષ્ય પરશુરામ દ્વારા સંક્ષિપ્ત કરવામાં આવ્યું. તેમના શિષ્ય સુમેઘા હરિતાયન દ્વારા તેનું લેખન કરવામાં આવ્યું હતું. આથી જ કેટલીક વાર આ લખાણોને હરિતાયન સંહિતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્રિપુરા રહસ્ય એ 3 ભાગમાં વિભાજિત છે. પ્રથમ ભાગ મહાત્મા ખંડ અને દેવીના ઉદ્ભવ સાથે સંકળાયેલું છે. દેવી ત્રિપુરાના મંત્ર અને યંત્રને લલિતા અને અથવા લલિતા સુંદરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નાથ સંપ્રદાયની આંતરિક નાથ યથાક્રમ પ્રમાણે અવધૂત ગીતા એ દત્તાત્રેય દ્વારા ગવાયેલી ભવ્ય રજૂઆતનો અર્ક છે, જેમાં 2 શિષ્ય સ્વામી તેમજ કાર્તિક દ્વારા લખવામાં આવી હતી. સ્વામી વિવેકાનંદ તેને ઉચ્ચ કક્ષાએ લઈ ગયા હતા. વાસ્તવિક રીતે મૂળ 7 પ્રકરણ છે. રૂઢિચુસ્ત તપસ્વીઓ દ્વારા નાથ પરંપરાની જાતીય નૈતિક ઉમેરવાના પ્રયાસ રૂપે બનાવટી અને સ્ત્રી દેઠા 8મું પ્રકરણ પાછળથી ઉમેરવામાં આવ્યું હોય. જોકે આ ગીતામાં આપવામાં આવેલા વિચારો બંને શૈવ અને બૌદ્ધ તંત્ર વૈષ્ણવને અગેમાઓ સાથે મળતા આવે છે. દત્તાત્રેય પરંપરા મુખ્યત્વે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશની છે. ભાષાના આધાર પર સાહિત્ય જોવામાં આવે તો ગુજરાતી, મરાઠી, કન્નડ અને તેલુગુ ભાષામાં છે. દત્તાત્રેયની પૌરાણિક શિષ્યોને ઉપર વિભાગોમાં વર્ણવી દેવામાં આવ્યા છે. આ બધામાં કર્તવ્યવર્ય સહસ્ત્રાર્જુન દત્તાત્રેયનો સૌથી પ્રિય શિષ્ય હતો. અન્યોમાં અલ્લાહકા, સોમવંશના રાજા આયુ, યાદવોના કૃષ્ણવંશ રાજા યદુ, યયાતિ અને દેવયાતિનો પુત્ર કૃષ્ણનો વંશ અને શ્રી પરશુરામ ઉર્ફ ભાર્ગવનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય એક નામ સકૃતિનું પણ છે, જેનો ઉલ્લેખ અવધૂતોપનિષદ અને જબલોપનિષદમાં છે.
આ પરંપરા શ્રીપદ શ્રી વલ્લભ શ્રી નરસિંહા સરસ્વતી સુધી વિસ્તરેલ છે, જેના કેટલાક નામો શ્રી જનાર્દન સ્વામી, એકનાથ, દસોપંથ, નિરંજન રઘુનાથ, નારાયણ મહારાજ, જાલમકર, માણીપ્રભુ, સ્વામી સમર્થ, શિરડીવાલા સાંઈબાબા, સંયમદેવ નાગનાથ, શ્રી વાસુદેવનંદ સરસ્વતી છે. ગુજરાતના વલસાડ શહેરથી 7 કિલોમીટર દૂર, ધરમપુર રોડ હાઈવેથી 3 કિલોમીટર દૂર, પથરી ગામમાં વાકી નદીના સ્વચ્છ અને શાંત કુદરતી વાતાવરણની વચ્ચે ભગવાન દત્તાત્રેયનું સુંદર મંદિર આવેલું છે. લીલીછમ હરિયાળીની વચ્ચે અને વાંકી નદીના સ્ત્રાવ વિસ્તારોમાં આવેલું આ મંદિર ભક્તિભાવવાળા અને ધાર્મિક તરંગોની અનુભૂતિ કરાવે છે. અહીં એકદમ શાંતિ અને દિવ્યતા પ્રવર્તે છે. મહારાષ્ટ્રના બ્રાહ્મણ પરિવારના પરમ પૂજ્ય અનસુયા માજીએ તેમના પુત્ર અને શિષ્ય ગુરુદાસ સ્વામીજી સાથે 2 વખત સમગ્ર ભારતની પદયાત્રા કરી હતી. પરમ પૂજ્ય અનસુયા માતાજી તેમના જીવનના શરૂઆતના તબક્કાથી જ ભગવાન દત્તાત્રેયના પ્રખર અનુયાયી હતા. શ્રી દત્ત ભગવાનના આશીર્વાદથી તેમણે 3 વખત કન્યાકુમારીથી હિમાલય સુધીની પદયાત્રા કરી હતી. તેમણે જંગલોમાં વર્ષો સુધી શ્રી દત્ત ઉપાસના કરી. ભગવાન દત્તાત્રેયે તેમની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને તેમને દર્શન દીધા. તેમણે આ જગ્યા બતાવી અને તેમને અહીં દત્તપીઠની સ્થાપના કરવા માટે અને સ્થાયી થવા કહ્યું. પરમ પૂજ્ય માતાજી અને સ્વામીજીએ પરમ પૂજ્ય અનસુયા માતાજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની નોંધણી કરાવી અને ભગવાન શ્રી દત્તાના ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ કર્યું. ગિરનારની તળેટીમાં આવેલા ગિરનાર સાધના આશ્રમમાં પુનિતાચાર્યજીના નામના મહાન ઉપાસક હતા. તેમણે ગુરુ દત્તાત્રેયનો સાક્ષાત્કાર કર્યો અને ધન્યતા અનુભવી. દત્ત જયંતિના દિવસે ગિરનારના 5મા શિખર ગુરુ દત્તાત્રેયને ઉપર જ ખૂબ જ મોટો યજ્ઞ થાય છે, જેનો હજારો લોકો લાભ લે છે. જે વ્યક્તિ ગુરુ વગરની હોય તેને નગુરો કહેવાય, પણ જે વ્યક્તિ ગુરુ દત્તાત્રેયની ઉપાસના હોય તેને ગુરુ કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે ગુરુ દત્તાત્રેયને વિશ્વગુરુ કહેવાય છે. જે સાધક કે ભક્ત તેમનો ઉપાસક કરે છે તે ગુરુ દત્તાત્રેય છે. ભારતમાં મુખ્ય દત્ત ભગવાનના સ્થાનોમાં કુંવરપુર, નૃસિંહવાડો, ઉદુંબર, અક્કલકોટ, કારંજા, માહુર, માણેકનગર વગેરે પવિત્ર મનાય છે. વડોદરામાં તો એક મુખ્ય દત્તાત્રેય તથા ત્રિશ્રનુપી દત્તાત્રેય મંદિર છે, જેમાં વાડી દત્ત મંદિર, સ્વામી સમર્થન સંસ્થા, ડોડિયા બજાર, તારકેશ્વર, નીલકંઠેશ્વર દત્ત મંદિર તથા સયાજીગંજ ખાતે આવેલું ગુરુ દત્તાત્રેયનું મંદિર જોવાલાયક તથા ધન્યતા થવાય તેવા સ્થળો છે. તો મિત્રો, તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આપણી ચેનલ મિત્તલ વોઇસને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.